أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lagi di Iyadatul Quran dalam mendalami ilmu Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita dan milih kita menjadi salah seorang yang sebagai ahli keluarga atau ahli. Tadi siapa yang tengok apa nama tu? Podcast tu. Ahli keluarga. Innalillahi ahlina minan nas. Dia kata sebenarnya bagi Allah itu ada ahli di kalangan manusia. Ahli ini terjemahkan ahli keluarga lah, orang yang rapat dekat dengan Allah. Bukan maksud dia keluarga tu tak, tapi kerapatannya, status itu lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah siapa dia? Mereka ni ahli kepada Allah ni, orang dekat dengan Tuhan ni. Maka kata mereka itu apa dia? Ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka itu adalah ahli Al-Quran, diiktiraf sebagai ahli Allah, dan mereka ini mendapat keistimewaan di sisi Allah. Dia orang yang teristimewa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini mendapat kelebihan ahli Al-Quran itu, seterusnya menjadi ahlullah dan digunakan Allah sebagai keistimewaan. Cumanya nak mencapai ke tahap itu, antara syarat mereka kata dia mestilah orang yang memang hidup dengan Al-Quran, mana dibaca atau dihafal Al-Quran, kemudian dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Yang paling besar sekali lah, dia tahu hukum hakam, dia faham sekandungan Al-Quran. Jadi kita nak sampai ke tahap itu, kena ada usaha yang bersungguh-sungguh lah. Baca alhamdulillah dah, saya yakin dia datang ni yang tengok ni semua rajin baca dah. Kita usaha pula untuk faham dan kita jagalah kehidupan kita, hidup kita hidup yang beragama, yang patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi Falaqi Al-Quran untuk apa kita? 229. Baik, surah Hud juzuk yang ke-12 ayat yang ke-63, muka surat 229, bermula qala ya qaumi ara'aytum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل
أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا أعرض أصفر رض بو هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا أعرض عن رض Semoga dia ada sikit. Ada suara dia. يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عظيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح صبح صبح kalau Allah tanpa suarakan bunyi ha, hari ha subh صبح inna maw'idahum as-subh إن
أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Ada soalan? Kita mulakan tajwid. Yang last, okey. Sin bertemu dengan sad. Alaysa as-subhu tu itu kan? Okey, sin dengan sad. Alaysa as-subhu biqarib. Bezakan antara sin dengan sad. Permulaan sebutan mesti bunyi sin yang nipis. Sa. Kemudian bila matikan sad jadi sal. Sebut sal so. Latihan dia sa so. Kemudian sal so. Sal so. Mula dengan sin, berakhir dengan sad. Alaysa as-subhu. Alaysa as-subhu. Yang baca alaysa sos. Sos betul. Alaysas. Alaysa as-subhu tak kena. Alaysa. Itu dia. Boleh? Dia itu bila ada dua huruf yang beza atau manipis ni dan bunyi seakan-akan, jadi kita sebut satu-satu dulu. Sa so. Bila kita rasa angin sa macam ni, so macam ni, lepas tu baru kita gabungkan. Alaysas ataupun sa so. Begitu. Jadi ikut yang kedua biasanya. Tu yang nak tu pisahkan sa dengan so, pisahan dulu dan bergabung. Kadang kita tak sedar bila kita baca. Tapi bila latihan tu kita sedar nipis dia tebal dan kita gabungkan. Boleh tuan? Ada lagi? Okey, tak ada soalan, kita masuk ke tajwid insya-Allah. Jadi yang kedua muka surat 183 atau 7. Okey, tajuk baru waqaf qabih. Waqaf qabihun. Muka surat 187 Okey, waqaf qabih atau waqaf yang keji. Qabih itu keji atau buruk, qabih, iaitu waqaf pada kalimah yang tidak memberi faham akan maknanya. Maksudnya kerana berhubung kuat dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz dan makna. Maknanya yang qabih itu tergantung dua-dua pula. Tergantung dua-dua. Tak dipahami. Segi lafaz pun tak dapat nak dipahami, segi makna lagi tak dapat nak dipahami. Maka waqaf kat situ namanya waqaf qabih. Tergantung terus. Tidak harus waqaf padanya kecuali darurat. Jika berlaku demikian, maka wajiblah ibtida' memulakan dengan kalimah yang sebelumnya. Artinya kalau kita berhenti sebab darurah. Apa darurah? Berhenti sebab bersin, nafas dah habis, ada benda yang mudaratkan dan sebagainya, kita terpaksa berhenti dengan segera. Tengok yang terdekat hanya waqaf qabih. Qabih lah kita berhenti kat situ sebab keadaan terpaksa. Cuma nak mula bacaan, jangan terus sambung. Kena ulang belakang balik, cari tempat yang supaya boleh difahami bacaan kita seterusnya, ulang pada kalimah itu dan teruskan bacaan. Untuk apa? Untuk nak mengatasi masalah waqaf pada tempat yang qabih ni. Waqaf tempat yang tak baik ni. Baik. Dinamakan waqaf qabih kerana lafaz ayat tersebut tidak sempurna serta tidak difahami akan maknanya, atau maknanya tersasar dari maksudnya yang sebenar. Semua ada tergantung. Tak faham, ataupun berhenti kat situ dipaham. Tapi faham itu faham yang salah pula.
Faham ya? Yang sebaliknya, kalau sambung sikit lagi, faham betul lah. Berhenti kat situ, jadi makna tergantung, sudah difahami dalam fahaman yang berlawanan dengan syarak lah. Kita faham macam tu, macam Quran ni lain mana ni, rupa kita salah tempat berhenti, salah tempat berhenti. Okey. Baik, seterusnya, hukum wakaf padanya tidak harus kecuali darurat seperti terputus nafas. Darurat tadi lah, putus nafas, terbersin, menguap, batuk dan sebagainya. Itu namanya wakaf daruri, wakaf terpaksa, darurat. Jika wakaf padanya hendaklah diulangi kalimah tersebut jika baik ibtidak dengannya. Jika tidak, hendaklah ibtidak dengan kalimah sebelumnya bagi menjaga ibtidak atau menjaga maksud makna ayat. Okey, jadinya kalau terpaksa berhenti, ulang belakang balik dan teruskan bacaan. Kata Imam Al-Jazari, wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mudtarran wa yubda qablahu. Apa kata Imam Al-Jazari? Dan yang tidak sempurna kalamnya itulah qabih, dan harus baginya waqaf kerana darurat atau terpaksa, serta hendaklah ibtidak dengan kalimah yang sebelumnya. Jadi jelaslah kita terangkan tadi berdasarkan apa? Dalil. Apa dalil? Itu dia. Dalil kata Al-Jazari, wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mutarran wa yubda qablahu. Okey, tak sempurna makna, tergantung dia, namanya qabih. Dan kalau waqaf pun kena terpaksa, kena ulang balik kalimah sebelumnya. Okey, selesailah. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaf qabih ada beberapa martabat. Di sini dinyatakan daripada martabat qabih yang keji hingga martabat aqbah yang paling keji. Maknanya tergantung, ada dia punya apa? Ada dia punya martabat dia. Ada yang okey sikit, ada yang kurang okey, ada yang sangat teruk, ada yang keji, gitulah. Contoh waqaf pada kalimah yang tidak dipahami akan maknanya. Contohnya waqaf pada bismillah, dia baca dengan bism. Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, dia baca pertama tu bism, itu je. Tergantung tak? Sangat tergantung. Boleh faham tak? Langsung tak boleh faham? Tak boleh faham. Dengan nama, nak cerita apa? Tak ada. Maka itu namanya waqaf qabih. Waqaf qabih. Baik, yang kedua, waqaf pada kalimah yang memberi waham, memberi keraguan pada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Waqaf kat situ makna jadi meragukan, atau makna jadi sebaliknya. Allah nak cerita lain maknanya, tapi bila kita baca salah waqaf, makna jadi lain. Ini juga ni, yang kedua ni contohnya waqaf pada kalimah wal mauta. Surah apa ni, Al-An'am, innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Kalau waqaf yasma'una wal mauta, di mana dia apa? Maknanya akan jadi berubah, tak dipahami. Sebab orang yang menyahut seruan itu hanya orang yang mendengar, dan dia orang yang hidup lah. Wal mauta, orang yang mati. Kalau yang hidup pun menyahut, yang mati pun menyahut, maka itu bukanlah makna sebenar yang diceritakan. Yang menyahut seruan itu hanya orang yang mendengar dan hidup itulah yasma'un. Adapun yang mati, wal mauta yab'athuhumullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika waqaf kalimah wal mauta, bermaksud orang yang telah mati turut serta menyahut seruan sebagaimana orang yang mendengar. Jadi hati-hatilah, hati-hati dalam buat waqaf. Semuanya tuan tergantung kepada makna, kefahaman dalam bacaan. Kalau tak faham, tak tahulah kopeh ke tidak, ke tam ke apa pun tak tahu. Misalkan kita berhenti, habis nafas kita berhenti, maka itu perlu buat sesuatu lah untuk apa? Diperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ingat dia, waqaf dan ibtidak termasuk dalam tajwid, termasuk dalam tajwid. Bukan hanya tajwid tu yang pendek, dengus, huruf, huruf, tak. Mengetahui waqaf pun termasuk dalam tajwid. Sebab waqaf lagi besar sebenarnya. Dia bermakna, dan Quran diturunkan dengan makna untuk kita beramal dengannya. Ada tajwid pun wajib juga.
Tapi makna tu lebih besar lagi kewajipannya untuk kita beramal dengannya. Jadi kalau kita baca, makna jadi sebalik, maka sukar tadi fahami. Bila tak difaham, macam mana nak beramal dengannya. Okey ya. Yang kedua itu dia waqaf pada kalimah yang beri keraguan dan makna dia bercanggah dengan apa yang Allah nak cerita lain, jadi makna lain akibat waqaf pada wal mauta tadi. Yang ketiga, martabat yang ketiga, waqaf pada kalimah yang beri waham keraguan pada makna lagi bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dahlah waqaf itu tergantung, timbul keraguan, lepas tu bercanggah pula, bersalahan dengan apa yang Allah nak, apa yang Allah suruh, bercanggah. Kalau yang tadi tu dia ragu, tapi Allah nak bagi makna lain, dia cerita makna lain, jadi pergi tak apa lah maknanya. Yang ketiga ni janganlah tergantung, memberi keraguan, tapi keraguan itu bercanggahan dengan perintah Allah, bercanggahan dengan perintah. Jadi ini dia kita buatlah nombor 3 ni. Contoh kalimah as-salah, firman Allah Ta'ala surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Dia berhenti kat situ, la taqrabus salah. Bunyi macam sedap lah, dengan panjangnya kalimah salah berhenti, sedap. Padahal maknanya langsung tak sedap. Apa maksud dia? Jika waqaf kalimah as-salah bermaksud jangan kamu hampiri solat, jangan semayang. Wahai orang beriman, jangan kau semayang. Kita semasa hidup kita ni semayang tua wajib kan, daripada kecil suruh semayang sampailah kita tua semayang. Tiba kita ngaji, jangan semayang. Maksudnya ya Allah jauh makna, jangan dia makna. Jadi boleh jadi kalau orang nak buat jalan sesat ni, boleh ambil dah ni buah dia lah. Dia berhenti kat situ, la taqrabus salah. Tengok ni Quran la taqrabus salah, semayang di hati saja. Pula dah. Okey, itu pelajaran sesat ya, yang ikut. Ya, jangan berhenti pada solat. Sebab apa? Dia gantung makna, kemudian menimbulkan keraguan, kemudian makna dia tu bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sedangkan ayat tu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai beriman, jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu itu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Dulu masa tu pengharaman arak belum selesai lagi, belum haram terus. Satu ada orang yang minum arak, dia baca Quran, dia sembahyang. Dia sembahyang mabuk ni haru biru lah. Jadi kalau imam mabuk, makmum tak mabuk sekali belakang lah. Tak apa dibaca, tak apa dibuat, baca sujud, baca pergi kejap turkuk. Allahu'alam. Okey, jadi masa tu belum lagi putus. Tapi selepas turun ayat apa nama tu, diharamkan arak ni, maka terus haram, sahabat terus berhenti buang apa semualah. Jadi masa tu tidak berlaku lagi. Tapi ayat ni turun ketika itu masih lagi pengharaman tu secara beransur-ansur. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ini ayat yang putuskan arak dan asib semua tu adalah amalan syaitan. Allah kata fajtanibu, jauhi, artinya haram terus. Jadi hati-hati baca ayat ni lah. Okey, seterusnya waqaf pada kalimah yang beri waham keraguan pada makna yang tidak layak bagi Allah, atau difahami akan maknanya tetapi menyalahi akidah. Bahaya juga ni. Berhenti kat situ sampai apa? Menyalahi akidah. Sampai kita letak Tuhan Allah ni pada satu makna yang tidak layak bagi dia. Ini lagi berat lah. Lagi berat menyalahi akidah ni. Tapi malangnya sebelum baca tak faham apa yang dia baca. Okey, contohnya waqaf pada kalimah wallah. Allah Ta'ala surah Baqarah, fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafara wallah. Itu dia. Ini kisah Nabi Ibrahim kan, yang dicabar untuk hidup dan mati kan. Raja apa nama dia, Namrud kan. Okey, aku boleh buat, dia kata. Dia ambil dua orang, seorang hidup, seorang mati. Seorang dua hidup, seorang dimatikan, dibunuh. Tengok, aku boleh hidupkan seorang, aku boleh matikan orang. Tak langsung lah. Lalu dicabar oleh Nabi Ibrahim apa dia? Kau boleh terbitkan matahari daripada barat. Kalau boleh buat macam tu, barulah dia terdiam.
Fabuhital ladzi kafar, maka jatuhlah ataupun terhinalah yang kufur tadi. Wallah, kalau berhenti pada wallah, dan Allah juga termasuk dalam golongan yang kan teruk mana dia tu. Macam mana boleh diletak Allah kafara wallah tu? Tak boleh, jauh sangat mana dia tu. Sebab itu waqafun qaf lam ya kat situ. Jadi kita faham makna, kita takkan berhenti pada wallah ni. Ini meletakkan Allah pada kedudukan yang sangat salah, akidah pun salah, maka tak boleh. Jadi jangan sengaja buat. Ini kalau sengaja buat jadi berdosa ni. Dia tahu makna, dia saja buat nak menghina Tuhan. Allahu Akbar. Jangan buat. Tapi kalau yang tak tahu buat, tu lain cerita. Tak tahu buat tu lain cerita. Orang tak tahu. Tapi kena belajar lah. Tak tahu nak belajar. Jadi jangan sentiasa buat salah. Cuma jelas kat situ pada kafarah tu ada qaf lam ya. Kalau kita jadi tak tahu qaf, tak faham makna, ikut jelah tanda-tanda yang ada tu. Senang. Ulama buat tu untuk nolong kita tu supaya jangan tersalah. Tapi kalau tersalah juga taklah berdosa. Kalau kita tak faham, takkan berpahala insya-Allah. Tapi janganlah selama-lamanya tak faham. Boleh tak? Senang Ustaz pegang lesen tak faham ni, apa pun tak dosa. Tak boleh, berdosa kalau tak belajar. Sedangkan belajar tu wajib. Tak lopeh juga. Tak lopeh. Cuma lopeh lah ke sini sikit sebab dia tak tahu. Tapi kalau satu hukum besar lagi dia tak belajar dalam kehidupan dia, maka dia bertanggungjawab atas dia sendiri yang tak nak belajar. Jadi hati-hatilah. Jadi waqaf pada wallah, maksud Allah Ta'ala juga tercengang seperti mana tercengangnya orang-orang kafir itu. Fabuhital ladzi kafar, orang kafir tercengang dengan cabaran tadi. Maka kalau sambung dengan wallah, Allah juga tercengang macam orang kafir. Allah tadi, na'udzubillahi min dzalik, berlindung daripada Tuhan perkara macam ni lah. Jadi itulah tu sebenarnya faham Quran ni sangat penting untuk kita baca Quran. Kalau kita baca daripada orang yang tak faham juga, okey lagi lah. Sesama tak faham, dia mendengar sedap pun tiba-tiba wallah. Kalau kafar tak sedap, kafar tentunya wallah, sedap makna tak apa-apa. Orang yang tak faham ni dia dengar yang sedap dia telinga lah, tapi dia tak faham apa orang tu baca. Tapi kalau orang faham pula, bila berlenggak ujung tu, sakit dalam hati. Apa sendiri berhenti ni? Gitu. Ni penghinaan untuk Tuhan ni. Jadi sebab yang tak faham kata sedap, yang faham kata Allah. Na'udzubillahi min zalik. Okay, tuan seterusnya, waqaf pada kalimah penafian yang datang selepasnya jawapan. Ada nafi, ada jawab. Patutnya jangan berhenti pada nafi itu, kena berhenti sampai dijawab penafian itu. Nafi lah, apa sebenarnya yang nak sebut dalam jawab ni, mesti kat situ. Berhenti, jangan berhenti pada nafi saja. Tergantung. Contohnya waqaf kalimah ilah. Man Allah Ta'ala surah Yunus, qala amantu annahu la ilah. Ini biasa semua maklum ni, budak kecil pun tahu. La ilah kau sebut, dia marah kan. Habis la ilaha illallah, tak ada Tuhan tu. Budak kecil pun faham. Jadi kalau orang tua ni namanya malu nak. La ilah yang tidak ilah. La ilah ni menafikan segala tu Tuhan. Tak ada Tuhan, la ilah. Sebenarnya ada illalladzi, ada kecuali illalladzina amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang diimani dengannya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang Islam. Jadi ada Allah lah, ada Tuhan. Jadi jangan waqaf pada ilah, kerana penafian itu tak dijawab lagi. Kecuali sama sikit lagi, la ilaha illalladzi amanat bih. Okeylah. Maknanya ada lah, cuma tergantung lagi kat situ. Tergantung pun difahami bahawasanya Tuhan tu ada. Dia menafikan Tuhan kecuali ada Tuhan. Tuhan apa? Aku sambung ni, amanat bihi banu Israel, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk dalam golongan orang yang Islam. Barulah difahami makna. Boleh? Ada kata termasuk la ilah, dan kan nafas putus darurat tadi, ulang baliklah annahu la ilaha illallah. Kalau terpaksa berhenti, jangan dan la ilah begitu illalladzi.
tergantung dan maknanya menjadi sebaliknya lah. Baik, seterusnya. Jadi habis apa dia? Martabat. Martabat tadi daripada 1 sampailah yang ke akhir tu. Jadi kesalahan wakaf tu daripada ringan berat sampailah yang paling besar. Maknanya kalau dalam Quran yang kala-kala tu kan, lepas tu kala-kala tu bila kita wakaf, dia wakaf atau halal kan, lepas tu bila nak baca kita kena ulang ada. Itu dikira wakaf habis ke? Tak. Tidak. Kalau tu dia takkan buat tanda tu pada wakaf habis. So dia tanda kala tu nak bantu kita berhenti. Dan berhenti kita tu berhenti yang tak salah lah. Dan tak termasuk dalam berhenti yang macam wakaf habis ni. Kalau macam tu, sudah pasti Quran tu tak dibenarkan untuk nak diedarkan. Sebab salah wakaf dia letak warna merah, warna hijau, warna biru tu. Betul, wakaf ni betul. Yang terasa kalau warna merah tu berhenti hujung merah, ulang pangkal merah. Sangat diberatkan untuk ulang. Yang kedua, kalau hijau tak salah saya, boleh ulang. Yang biru boleh sambung terus. Itu yang saya ingat. Sebab Quran ni kalau dia tak sama, kita kena baca belakang itu apa maksud merah, biru, hijau dan kala-kala yang lain tu. Tapi kalau nama wakaf tidak punya Quran yang macam ni wakaf tidak ni kan, maknanya memang dia bantu kita untuk mengetahui tempat nak berhenti, tempat nak nak mula sambung dan sebagainya. Kadang-kadang yang kita nak mulakan tu panjang sangat, sedangkan orang tu nafas dia pendek. Kan yang ada masa mana kita nak mulakan, masa yang ada tujuh kala yang nak mula tu panjang ayat jauh tu. juga. Macam mana tu? Masa tu guru punya penilaian daripada ayat tu lah. Tengok mana kalimah yang paling sesuai dengan kemampuan si pembaca. Tengoklah mana terhampir yang boleh. Mungkin tak dapat lah ambil penuh. Yang paling pun kita elakkanlah macam penafian tadi yang jadi makna sebaliknya penghinaan Tuhan lah. Tu kita elakkanlah. Bila macam tu tak sambung sikit lagi ke depan, sebentar dua lagi ke. Betul boleh adjust sebenarnya. Boleh di adjust. Cuma yang tanda tu antara yang terbaik dan dicadangkan untuk kita berhenti. Boleh contohkan kita dah pegang itu satu apa dasar dalam wakaf kan. Tidak ada wakaf yang wajib bagi melainkan apa, mesti bersebab. Jadi kalau sebab tu memang nampak sangat berat kesalahan dia, kita terus gitu. Okey. Jadi Syekh Muhammad pun dah masuk. Jadi insya-Allah